નમસ્કાર મિત્રો, હું મનોજ સંતોકી માનસ, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। 23 માર્ચ એટલે શહીદ દિવસ। ઘણાને યાદ પણ ના હોય 23 માર્ચ એટલે છે હવે ભારતની ગુલામ માનસિકતા ધરાવતી પ્રજાને યાદ પણ ના હોય, સ્વાભાવિક છે। કારણ કે વેલેન્ટાઇન ડે વાળી પ્રજા છે અને 14 ફેબ્રુઆરી યાદ હોય છે, પણ એ 14 ફેબ્રુઆરીના દિવસે પુલવામામાં હુમલો થયેલો એ એમને યાદ નથી હોતું। એટલે જે છે એ છે, એનો સ્વીકાર કરવો પડશે। કારણ કે સદીઓ જૂની જે ગુલામી છે એ માનસિકતામાંથી એમને નીકળે એમ નથી। તો વાત કરવી છે શહીદ દિવસની। ભગતસિંહ, રાજગુરુ અને સુખદેવને એક દિવસ પહેલા ફાંસી આપવામાં આવી। એમની ફાંસી મુકર્રર થઈ હતી 24 માર્ચ 1931ના દિવસે, પણ અંગ્રેજ સરકારને એક ભય હતો, એટલા માટે એક દિવસ પહેલા એમને ફાંસી આપવામાં આવી। ભગતસિંહ, સુખદેવ અને રાજગુરુ આ ત્રણને ફાંસી આપી તો અંગ્રેજ સરકારના મગજની અંદર એ હતું કે આ ત્રણને ફાંસી આપી દો એટલે આપોઆપ જે વિરોધ જે છે એ શાંત થઈ જશે। પણ આ ત્રણ કોઈ વ્યક્તિઓ નહોતા, આ વિચાર હતો, એક આઝાદીનો, એક ક્રાંતિનો, એક સ્વાધીનતાનો, એક શોષણથી મુક્તિનો આ વિચાર હતો। ને એ વિચાર આ ત્રણની ફાંસી આપ્યા પછી ભારતની અંદર વધારે ઉગ્ર બન્યો। ને કવિ શહેનાદ હિન્દુસ્તાનીએ લખેલું कि नाम पे धंधे पर जब गोरी जाति बसने आई थी, नाम पे धंधे पर जब गोरी जाति बसने आई थी, किसे खबर थी भारत माँ को नागिन डसने आई थी। अरे करे गुलामी भारत ये उनका मंसूबा था, करे गुलामी भारत ये उनका मंसूबा था। खुदगर्जों के कारण ही भारत का सूरज डूबा था। किसी को भारत माँ की इस हालत पे तरस न आता था। लाज का आंचल उनके सिर से पल पर सरका जाता था। मगर एक दिन जब भारत माँ बोली मैं शर्मिंदा हूँ, मगर एक दिन जब भारत माँ बोली मैं शर्मिंदा हूँ, भगत सिंह बोला माता अभी तलक में जिंदा हूँ। जो किताब तुम पढ़ते हो, जो किताब तुम पढ़ते हो, मैं आज वही दोहराता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने, उनकी याद दिलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने, उनकी याद दिलाता हूँ। बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था, बड़ी मुरादों से भारत ने ऐसा बेटा पाया था। आजादी का ख्वाब जिसकी नजर में आया था, तोड़ी छाती आंख में सोले क्या बंदा परवाना था। तोड़ी छाती आंख में सोले क्या बंदा परवाना था। जिसकी मस्त अदा पर सारा देश हुआ दीवाना था। क्या वजूद था उसका जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। क्या वजूद था उसका कि जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। घर से बाहर निकला तो हर हवा के रुख को मोड़ दिया। वतन की खातिर जो अपने वतन के खातिर जो अपने रिश्तों की डोर तोड़ भी सकता है, सरेआम दिल्ली में जाकर वो बम फोड़ भी सकता है। सरेआम दिल्ली में जाकर वो बम फोड़ भी सकता है। जिसने माँ को लहू से सींचा मैं गीत उसी के गाता हूँ। जिसने माँ को लहू से सींचा मैं गीत उसी के गाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने, उनकी याद दिलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने, उनकी याद दिलाता हूँ। हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया। हुआ हुक्म जब फांसी का तो भगत सिंह यूं मुस्काया। बोला माँ अब गले लगा लो मुद्दत से मौका आया। अरे तख्ते फांसी झूम के जब कदमों की आहट आती थी, तख्ते फांसी कूद के जब कदमों की आहट आती थी, दीवारें भी जोर जोर से वंदे मातरम गाती थी। दीवारें भी जोर जोर से वंदे मातरम गाती थी। चूम के फांसी का फंदा जब वंदे मातरम बोला था, चूम के फांसी का फंदा जब वंदे मातरम बोला था, कांप उठी थी वसुंधरा अंग्रेजी शासन डोला था। आखिर बोला ये वसीयत
तुम्हारे हवाले करता हूँ, माँ की लाज बता लेना। अब तुम्हारे हवाले करता हूँ, आओ मैं तुमको वंदे मातरम की ताकत दिखलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने, उनकी याद दिलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने, उनकी याद दिलाता हूँ कि कितना दर्द सहा होगा आजादी के परवानों ने, कितना दर्द सहा होगा आजादी के परवानों ने, जिसने भारत माँ की खातिर छोड़ दिया घर वालों ने। कभी बर्फ की सिल्ली पर उसको लेटाया जाता था, कभी बर्फ की सिल्ली पर उसको लेटाया जाता था, कभी दहकते अंगारों पे उन्हें चलाया जाता था, कभी निहत्ते हाथों से नाखून उखाड़े जाते थे, कभी चीर के चमड़ी उसमें नमक भुरकाते थे। जब न दर्द सहा जाता तो वंदे मातरम गाते थे। ऐसे में निर्ममता में कोड़े बरसाए जाते थे, ऐसे में निर्ममता में कोड़े बरसाए जाते थे। मानो उसके मौत से अपना अंदेशा हो जाता था, फिर भी मरते मरते लब पर वंदे मातरम गाता था। अफसानाए दर्द शहीदों का मैं तुम्हें सुनाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने, उनकी याद दिलाता हूँ। छोड़ दिए तुमने जो पन्ने, उनकी याद दिलाता हूँ। आ कविता શહીદ ભગતસિંહ ઉપર પ્રહલાદ હિન્દુસ્તાનીએ લખેલી. ઘણા વર્ષો થઈ ગયા, લગભગ 10 વર્ષ જેવું થઈ ગયું છે મને જ્યાં સુધી યાદ છે ત્યાં સુધી. પણ આજે પણ આ કવિતા મારા દિલ અને દિમાગની અંદર પોતાનું સ્થાન પામે છે. બહુ ઓછી કવિતાઓ છે કે જે મારા દિલ અને દિમાગની અંદર રહી છે. જે ભગતસિંહ એ સપનું જોયેલું આઝાદ હિન્દુસ્તાનનું, શું એ આઝાદ હિન્દુસ્તાન આજે છે? પોતાની જાતને એ પ્રશ્ન પૂછજો. આઝાદીના 75 વર્ષ થઈ ગયા છે. ઘણાને તો તારીખો પણ યાદ નથી હોતી. એક 23 વર્ષનો છોકરો આખા દેશને આઝાદ કરાવીને જતો રહ્યો. આપણે શું આઝાદીને ટકાવી શક્યા છીએ? આઝાદી એ નથી કે રમો, ફરો, સુવો, જમો, કમાઓ. આઝાદી વિચારોથી હોય છે. હું અને તમે બધા જ આજે આપણે વિચારોથી ગુલામ છીએ. આપણા વિચારો એ આપણા વિચારો નથી, એ આપણી ઉપર ઠોપી બહારવામાં આવેલા વિચારો છે. આજે પણ હિન્દુસ્તાનની અંદર ઘણા લોકોનું શોષણ થાય છે. તો કઈ રીતની આઝાદી, કઈ રીતની સ્વતંત્રતા, કઈ રીતની સ્વાધીનતા? કોઈને કોઈ નેતાઓના ગુલામ. ક્યારેય આ દેશને બધાથી ઉપર રાખ્યો છે? જાતિ અને ધર્મને છોડીને, પક્ષને છોડીને નથી રાખ્યો. એટલે જ દેશની અંદર હિંસાઓ વધી છે, લૂંટફાટ વધી છે, ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે. આપણા આદર્શ આપણે ભગતસિંહને તો કહી શકીએ છીએ, પણ એમના વિચારો આપણે નથી અપનાવી શકતા. ભગતસિંહને શહીદ કેમ કહેવામાં આવે છે? શહીદ આઝમ ભગતસિંહ. તો તમામ શહીદો જે રહ્યા, અગણિત શહીદો, એ તમામ શહીદોની ઉપર ભગતસિંહનું નામ ઉપર રાખવામાં આવે છે. કારણ ખબર છે? કારણ એટલું જ કે 1919માં જ્યારે જલિયાવાલા હત્યાકાંડ થયો, અનેક નિહત્થા હિન્દુસ્તાનીઓને જનરલ ડાયરના આદેશ ઉપર મારી નાખવામાં આવ્યા. ત્યારે જલિયાવાલા બાગની લોહીથી લથપથ રક્ત ભીની જે માટી જે છે
એ એક બોટલમાં ભરીને ભગતસિંહ લઈ ગયા, પોતાના ઘરે રાખી અને એમની પૂજા કરી. એમને પ્રતિજ્ઞા લીધી કે અંગ્રેજોને મારા દેશમાંથી કાઢીશ, આ હત્યાનો બદલો લઈ. આ એક લોહીના ટીપાની જે કુરબાની જે છે એ વ્યર્થ નહીં જવા દો. ભગતસિંહના આદર્શ કરતારસિંહ સરાભા કે જેમણે પોતાની 15 વર્ષની ઉંમરે ગદ્દર પાર્ટીની સ્થાપના કરી. ગદ્દર પંજાબી શબ્દ છે જેમનો અર્થ થાય છે ક્રાંતિ. ને 19 વર્ષની ઉંમરે કરતારસિંહ સરાભાને ફાંસી આપવામાં આવી. આવા તો અનેક છે આપણી પાસે, અનેક વીરો યોદ્ધાઓ, પણ આપણે એમનું મૂલ્ય ભૂલી ગયા છે. ક્રાંતિકારી અને નેતાઓ વચ્ચેનો જે ફરક રહ્યો એ આપણે મિટાવી દીધો છે. ક્રાંતિકારીઓ બધું જ છોડી ને ઉપર વતન રાખે છે, જ્યારે નેતાઓ વતનને છોડી પોતાનો સ્વાર્થ રાખે છે. એ કોઈ પણ પક્ષના હોય, કોઈ પણ દળના હોય. માત્ર આ દેશની અંદર શહીદો ઉપર વોટ માંગવામાં આવે છે, તેમના વિચારો ઉપર ચાલવામાં નથી આવતું. કદાચ આ દેશને શહીદોની અને ખાસ કરી તે શહીદોના પ્રેરણા સ્ત્રોત રહ્યા છે એવા મહાન વીરોની જો કાંઈ પેઢી હોય તો આજે પણ સુભાષચંદ્ર બોઝની જે ફાઇલો જે છે એ રિલીઝ નથી કરવામાં આવેલી. આ દેશ પણ કદાચ ભૂલી ગયો હશે કે જે વ્યક્તિએ પોતાનું બધું જ ન્યોછાવર કરી આ દેશની આઝાદી માટે એક વિદેશમાં રહીને પણ એક પૂરી પોતાની ફૌજ ઊભી કરી, તે વ્યક્તિના રહસ્યને ઉકેલવા માટે આ દેશની અંદર કમિટીઓ તો નિમાણી, પણ દેશને જે જવાબ જોતો હતો જવાબ ના આવ્યો. દેશની પ્રજા પ્રશ્ન નથી પૂછી શકતી કે સુભાષચંદ્ર બોઝનો શું થયો છે. તમારા ઇલાકાની અંદર કોઈ મત માંગવા આવે તો એ વ્યક્તિને પૂછજો સુભાષચંદ્ર બોઝનું શું થયું છે. એ વ્યક્તિને કદાચ સુભાષચંદ્ર બોઝનું નામ પણ નહીં ખબર હોય કોણ હતા. આપણે એવા લોકોને ચૂંટી પાર્લામેન્ટમાં મોકલીએ છીએ, કોઈ પણ પક્ષ ન હોય. ત્રેવીસ વર્ષના ભગતસિંહમાંથી ઘણું બધું શીખવાનું છે. એમના વિચારો, ઘણા વામપંથીઓ ભગતસિંહને કહે છે, ભગતસિંહને આગળ રાખે છે. એમના વિચારો કે ભગતસિંહ નાસ્તિક વાદ ઉપર હતા, એ લેનિનને વાંચતા. ભગતસિંહ નાસ્તિક હતા પણ એમ રાષ્ટ્ર માટે આસ્તિક હતા. એમની આસ્થા રહી રાષ્ટ્ર હતું. આ ભારતમાં એમની આસ્થા હતી. ને તમારી આસ્થા તો માત્ર વિરોધ છે, એક નગ્ન વિરોધ કે જે રાષ્ટ્રને હાનિકારક છે. ત્યારે તમે લોકોએ રાષ્ટ્રને ઉપર રાખ્યું જ નથી. ભગતસિંહને માત્ર ને માત્ર પોતાના કામ પૂરતા જ યાદ રાખ્યા છે, એમના વાક્યોને યાદ રાખ્યા છે, એમના વિધાનો તમે પોતાના કામ પૂરતા જ રાખ્યા છે. એટલે આ દેશની અંદર લેફ્ટ હોય કે રાઈટ હોય, કોંગ્રેસ હોય, એક પણ પક્ષના નેતાને ભગતસિંહમાં રસ નથી, નથી સુભાષચંદ્ર બોઝમાં, નથી કોઈ શહીદોમાં. એમને માત્ર ને માત્ર રસ છે કે કયા નામનો ઉપયોગ કરીને ક્યાંથી કેટલા વોટ મેળવવા. કાંઈ જ ફરક નથી.
અંગ્રેજ સલ્તનતમાં ને આમાં એ ખરું હતું કે અંગ્રેજોના સમયની અંદર આપણે એવું તો કહી શકતા કે આ વિદેશી છે, અહીંયા તો આપણે એ બી નથી કહી શકતા। हमने तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहाँ दम था, जहां हमारी किस्ती डूबी वहां पानी कम था। આ ત્યાગ અને તપસ્યાની ભૂમિ છે ને આ ધરતીની અંદર અનેક વીર નરમંકાઓએ જન્મ લીધો, પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરીને જતા રહ્યા, પણ એ કાર્યને ટકાવી રાખવું, જાળવવું, એની માવજત કરવી એ જવાબદારી આપણી છે, મારી અને તમારી। એ કોઈ નેતાની નથી, કારણ કે એ નેતા મારા અને તમારા વચ્ચેથી ત્યાં જાય છે। તો વધુ ના કહેતા તમામ શહીદો, તમામ હુતાત્માઓ કે જે આ દેશને આઝાદી ખાતર પોતાની આહુતિઓ આપી છે, આ દેશની આઝાદી, આ દેશની સ્વાધીનતાને ખાતર જે લોકોએ અત્યાચાર અને જુલ્મો સહ્યા છે, એ તમામ પાવન આત્માઓને ખૂબ ખૂબ નમન, ખૂબ ખૂબ નમન। ઇન્કલાબ જિંદાબાદ, વંદે માતરમ।